салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. خب سلام علیکم тамошобинони гиромӣ. инак барномаи навбатии худро шурӯъ мекунем. имрӯз дар меҳмонии мо адиби шинохтаи тоҷик, рӯзноманигор ва фаъоли сиёсӣ Зафар Суфӣ ҳузур доранд. эшонро хайрамақдам ба барнома мегӯем. банда як идеяеро ба бародар пешниҳод кардам ки ҷонибдорӣ карданд. яъне ҳамин барномаҳои ҳафтаинаи худро ман мехоҳам як навъе хабарҳои ҷолибе ки барои ман қобили таваҷҷӯҳ шудаанд ва ҳар ҳафта меҳмонеро даъват мекунем ки ин меҳмон низ дар тӯли ҳафта хабарҳои ҷолиби барои худаш қобили таваҷҷӯҳ бударо шояд як дона, ду дона, се дона баррасӣ кунем ва ба таҳлил кашем. яъне барномаи хабарӣ таҳлилӣ бигӯед ё чӣ рақаме ё хабарҳои алтернативӣ, яъне ӯ меҳмон шояд хабари фарҳангӣ барояш аҷоиб бошад, хабари варзишӣ кадоме набошад. барои ҳамин имрӯз тасодуф нест меҳмони имрӯзаро ки даъват кардам, ин тасодуф нест. яке аз хабарҳои ҷолиби ҳафта барои банда ин зодрӯзи ҳамин бародари хеле азизи мо, яъне Зафари Суфӣ дар ҳамин ҳафта паси сар шуд ва
من با استفاده از فرصت بار دیگر در حضور تماشابینان برادر ظفر صوفی رو با همین با زود روزش تبریک میکنم و تمنا دارم که تمامی آرزوهایش جامعه عمل پوشند و این بود خبر یکم جالب من و من اون رو به شما پیشکش کردم و از برادر خواهش میکنم که چیزی گفتگی شاید خبر جالبی داشته باشند و من اینجا آمادگی گرفتم و خبرهای دارم. مرحمت برادر ظفر. سلام علیکم، درود بر شما، خسته نباشید. سپاسگزارم که این فرصت در اختیار ما قرار داد و بار دیگه هم سپاسگزارم به خاطر شادباش و مناسبت سال روزم. خب خیلی ممنونم و راستی وقت شما اون ایده یا که چیزی که در رابطه با برنامه‌تون گفتید برای من جالب بود و حالا امیدوارم که موفق خواهد شد، چون خود ایده تحلیل یک خبر جالب است. یک خبر یا که مثلا یک چند خبری در یک هفته که خب رسانه‌های دیگه البته این کار دارن انجام میدن. حالا با توجه به این وضعی که چون من اولین بار در برنامه شما حضور دارم، حالا ببینم که اگر هر فرمایشی هست، حالا میگوید که اگر خبرهای جالب از دیدگاه من باشد یا خبر جالب، من خبر جالب خدمتتون عرض میکنم، بعد چیز باشد بریم به دنبال بررسیش. تشکر زیاد. خب خیلی برای چیز کردنی ببینید، خبرهای جالب رو من پیگیری کردم. واقعا من امروز نمیخواهم خبرهای بد، خبرهایی که باعث نگرانی، باعث مایوسی ما شوند، چون که هستند چون این خبرها و میخواهم برنامه علاوه رو در پیرامون همین خبرهای مایوس کننده کنم. امروز من نمیخواهم نه میمان ما مایوس شود نه تماشابینان رو مایوس کنیم و میخواهم خبری که خب من آمادگی گرفتم طول از ابتدای هفته، ولی این نشست‌های خبری اخیراً که به وقوع پیوستند همه نقشه ها رو دیگر کردن و امروز میترسم که همه صحبت در گرد همین نشست‌های خبری و خبرهای خیلی جالب از طرف وزیران صدا داده رو میخواهم که بحث کشم و من اینجا دارم، ولی میخواستم برای من خیلی کنجکاوم که برادر ما که خودشون روزنامه نگارند، خودشون در بسیار همین نشست‌های مطبوعاتی شرکت کردند و البته که خودشون دقت دادن به بسیار چیزا. اول میخواستم یک خبر جالبی رو از برادر ظفر بشنویم و بعد من همون طبق نقشه‌ای که خودم دارم باز من خبر دارم و من میخواستم که در آخر من میخواهم که برنامه رو بسیار امید دارم که بسیار طولانی نکنم، چون در آخر من از میمانمون البته در این روزی که روزی گیریم که حرفه‌ای این برادر است، یعنی همین نشست‌های مطبوعاتی، چون نشست‌های مطبوعاتی از من سوالو پیدا شدن برای متخصص و بهتر متخصص از ظفر صوفی رو من پیدا نمی‌کنم. برای همین در آخر برنامه من از شما میخوام چند سوال کنم. برای همین مرحمت کدام از همین نشست ها یا خودتان انتخاب کرده اید؟ من مطمئنم. خب ببینید، البته مطمئنم که طی هفته گذشته خبرهای جالبی زیاده بود، اما بنده
متاسفانه خیلی مشغولیت‌های دیگه داشتم و راستی کمتر پیگیری کردم خبرهای جالب هفته را. با این وجود یکی دو خبر بود که در نظرم خیلی جالب بودند و در یادم ماندن. یک خبر این بود که شرکت معروفی گوگل را فرانسه به ارزش 5 میلیارد یورو جریمه بست. حالا خب اگر شد به تفصیلاتش هم برمیگردیم. و چرا این خبر برای من جالب بود اونم به حساب خدمتتون عرض میکنم. یک خبر دیگه هم بود، تظاهرات روزهای شب 13 و شب 14 ایول در چند شهر فرانسه که اینم برام جالب بود و بیهوده نبود. البته اینم در یادم ماندنش علت دارد. و همینجا پیش از اینکه حالا به تفصیلاتش برگردیم بگم که به طور خودکار، یعنی همونطوری که میگن اتوماتیک، مغز من هر خبرایی که به حساب بزن میشنود میبرد به تاجیکستان. یعنی که جهتگیری خبرهایی که میخوانم، خبرهای جالب یا چیزه، میرد به سمت تاجیکستان. یعنی وقتی مثلا شنیدم که شرکت گوگل را خدمات ضد انحصاری یا که ضد مونوپولی فرانسه بر پایه شکایت رسانه‌داران فرانسه 500 میلیون یورو جریمه بسته و به طور خودکار مغز من رفت به سمت تاجیکستان، به سمت کشورم که اقتصاد کشور در انحصار یک خانواده و چاپلوسا و دمروکان اون خانواده قرار دارد و انحصار به حد ناگفتنی است. واقعا در انحصار اوناست همه اقتصاد کشور، همه چیز، همه بخش قریب کی. خب و من وقتی این خبر رو میخوندم یاد پیش، یعنی که با خود سوال میکردم که اشتباه شد روزی که این انحصارگرای کشور منم در نزد قانون به خاطر جبر و ظلمی که نسبت دیگران روا دیدن جواب بگوین. چون اونجا رسانه‌دارای فرانسه شکایت کردن که مطلبایی که اینان به نشر میرسانن شرکت گوگل بدون تغییر میگذارد و اینا از این حساب هم مخاطباشون از دست میتن و از طرف دیگه هم بدترین کار برای رسانه، مخصوصا در جایی که رسانه همچون منبع درآمد یا که تامین چیز باشد، فعالیت رسانه، اونجا طبیعی است که پیام بازرگانه یا همون رکلام هم در اختیاری بیشتر میاد به سمت گوگل و اون یک رکلام ناچیزی به حساب از اینا میگیرد و اینا قراردادایی که با شرکت ها داشتن به خاطر پیام بازرگانه از دست دادن و ضرری زیاد دیدن. اونا میخوان که جبران کرده شود و طبیعی است که یک بخش از این ضررشون دیگر با توجه به اون جریمه که گوگل باید بپردازد جبران میشود. اما آیا اینقدر ضرری که مثلا شرکت فراز نمیدونم یا شرکتایی که چندین شرکت به نام سامان نمیدونم چیکایی که هست یا اون شرکتایی که به نام دیگرها کشاده و در اصل مالکاش خانواده رئیس جمهوری کشور امام رحمان است، اونا آیا روزی می شود که به خاطر این انحصاری که کردن و اینقدر ضرری که به اقتصاد کشور رساندن، اینقدر بدبختی هایی که به سر بازرگانا و اونایی که صاحبکارایی که میخواستن برای کشورشون از تواناییشون صرف کنند و چیز کنند تلاش کنند، آیا جبران میشته باشد؟ روزی میشد که مثلا کمیته خدمات ضد انحصاری کشور نه منافع خانواده امام رحمان و چاپلوسای گویم اونا را، اونایی که بلگوی اونان و به این خاطر هم مثلا در بازاری کشور یا که در اقتصاد کشور یه سهم براشون میرسد، آیا اونا را روزی خواهند جزا داد؟ یعنی خواهند در نزد قانون جوابگر کرد که تا اقتصاد کشور رشد کند و مردم کشور زندگی در رفاه و بهتری داشته باشند. یعنی منظور این خبر اول این بود که چون اونجا گوگلش 5 میلیارد یورو که خب پولی کمی نیست، وقتی جریمه بستن یاد من به سمت تاجیکستان رفت. خبر دیگر هم که عرض کردم این تظاهرات بود در
فرانسه شب 13 و شب 14 تظاهرات هم به خاطر عرض شود که گواهینامه بهداشتی که در رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون اعلان کرد که باید که از ماه سپتامبر همه باید گواهینامه بهداشتی داشته باشند، یعنی واکسینه کرده باشند، یا اگر هر کسی که واکسینه نمیکند باید که همیشه همراهش تشخیص کاغذی از همون گواهینامه تشخیص داشته باشد که گرفتاری کرونا ویروس نیست. و مردم، یک بخش از مردم اینا همچون دخالت به آزادی هاشون بررسی کردن، گفتن که ما را میخوان اجبار بکنن، این اصلا اجبار است و اعتراض کردن. و متاسفانه اونطور که بعضی خبرهای غیر رسمی که من خواندم اونجا در طی این 2 روزی تظاهرات نزدیکی 1,500 ماشین را هم خودرو را آتش زدن. خب اون کانتینرهای آشغال جای خودش که اونا خیلی از اونم آتش زدن، بکای پرتاب و ضررهای مالی زیادی هم رسانده متاسفانه. و نزدیکی 650 نفر را در طی این 2 شب پلیس بازداشت کرد. حالا این جای خودش با اینم خبر مرا به سمت تاجیکستان میبرد. بعد سمت تاجیکستان برد یاد مرا به خاطر اینکه ببینید همیشه خب نزدیک 2 سال آینده است که در فرنگستان هم من و اینجا یک کشوری که به خاطر هر چیز با بهانه و با هر بهانه با هر چیزی مردم تظاهرات میکنن و تظاهرات و اعتراض و گرد همایی و میتینگ و اینا یک چیز طبیعی است، گویا یکی از بخش زندگی مدنی مردم. اما با وجود این 2 سال آینده در اینجا بودن، همچنان من هر وقت که یا خبر تظاهرات را میخونم یا گرد همایی میخونم یک نگرانی نمیدونم یک خواطر در وجودم بیدار میشد. فکر میکنم تبلیغات و بدگویی های رسانه ها و حکومت امام علی رحمان در طی 20 سال حتی روی من هم اثر گذاشته و بعضا میرم یعنی احساس خطر میکنم در صورتی که هیچ خطری نیست. واقعا در اولین بار وقتی خبرم میخونم احساس خطر میکنم و وقتی این خبرم خوندم دیدم که مثلا تظاهرات شده و از این چیزا، یادم رفت به سمت تاجیکستان که 21 سال است که در کشور نه تظاهرات شده و همیشه هم اگر کسی هم در صحبت است اعتراض و از تظاهرات گفت زود اون دشمن اعلام میکنن، اون ماده نمیدونم چند قانونی جنایی کشور میبندن در پایش و تروریست و نمیدونم اکستریمیست و هر چی انگ بدنامی هست در نامش میچسبونن و کشور در یک حالتی عرض شود که خفقان قرار دارد. اما نمیدونم تا کی اینطوری ادامه پیدا میکند و این تظاهرات هم مثلا یاد من برد به سمت تاجیکستان که تا کی ما مثلا باید مردم ما صبر بکند که این یک گروه هر کاری خواستن بکنن و حتی آدمایی که خیلی به آزادی دلبستگی دارن دون زندگیشون اصلا مدیون آزادی میدونن و همه رشد و رفاه را یعنی گروی اساسی همه رشد و رفاه یا که شرط اساسی را در آزادی میبینن مثل بنده. حتی من مثلا از جای اشتکی از تظاهرات از اعتراض از گرد همایی احساس خاطر میکنم. حالا فکر میکنم که مردم در داخل چقدر باشه. اما اینم بگم که این در فرنگستان اونقدر تظاهرات اعتراضی کشته همیشه زمینه های رشد و رفاه و چیز را فراهم کرده، چون وقتی دولت ها حکومت ها دیدن که مردم در فلان مورد اعتراض میکنن یا تظاهرات میکنن آمدن اصلاح کردن، یعنی زندگی مردم بهتر شده و طلبشان قانع شده. و طبیعی است که اینجا حکومت ها انتخابی اند و واقعا مردم رأی مردم حل کننده است، نه اینکه مثل کشور ما که به نام عرض شد که ادعای دموکراسی داریم انتخابات داریم اما یه منرخی نانوشته امروز متاسفانه در کشور حاکم است. این 2 خبری بود که در مورد خارج بود، یعنی خارج از محدوده تاجیکستان، اما
هرچی بود ما رو برد به سمت تاجیکستان. و خبری جالبه که مثلا امروز من بیشتر اگر چیز بشه روش شاید بشه صحبت کردن، این موردی در مشرفگاه ها حضور پیدا کردن دانشجوها و دانش آموزان مکاتب کشور بود. و البته اون چیزی هم موضوع است که سال هاست که چند سال است که البته موردی بررسی است، اما اینجا دو چیز بود، دو خبر بود که باعثی توجه مثلا بیشتر شخصا توجه بنده را جلب کردنش این بود که یکی وکالتدار حقوق بشر یا که امبودسمن کشور اظهاراتش در رابطه با مشرفگاه و یکی دیگه هم در اظهارات وزیر آموزش پرورش کشور در این موضوع بود. حالا چون شما روی موضوع خبرهای مطبوعاتی، نشست‌های مطبوعاتی صحبت کردید، این واقعا خبری از تاجیکستان و نظر من خبر جالب این بود، هرچند که متاسفانه البته خبری سازنده نبود، اما خب دیگه در یاد ماند. یک خبری بود که بعضن میشد که اصلی در رسانه ها مثلا ما قبلا خواندیم که میگفتن که خبر اون نیست که مثلا سگ پای آدم رو گزده، اما اگر آدم پای سگ گزید او خبر است، یعنی که خبر جالب، خیلی خبری بهم ماجرای سنساسیونی. حالا این کاری که اینا مشرفگاه یک چیزی بود که مثلا همونطور پای آدم رو گزیدن بود، مثل از سگ بود، اما اینا آمدن پای سگ گزیدن. امروز این خبر فکر میکنم و همه خاطرم دیگه جالب شد. خیلی رفت برنامه رو به طور اتوماتیک تغییر دادید. من خواستم که این حصار گفتگی شما رو به تاجیکستان یک پارالل بیارم که این حصار خبری تاجیکستان رو، یعنی فضای خبری اینجا هم گوگل به خاطر همون خبرهای دزدیدگیش از رسانه ها شاید به دادگاه کشیده شد و در تاجیکستان از طریق قانون از حساب کیسه مردم برای فرض کردیم انحصار کردند خبر را در چارچوب خوب چی بود وای خاور در چارچوب خاور، خبرگزاری خاور، یعنی دلخواه وزارت میگه که از خاور میگیرد، یعنی این انحصار است که به طور غیر قانونی، یعنی از حساب بودجه کشور رسانه های خبری را از خبری که نانشان است، رزقشان از خبر است، از خبر محروم میکنند و در طول 6 ماه یک بار همه وزیرات دسترس میشوند و در این مولت هم باز نصف برنامه رو به مانند امبودسمن تاجیک نصف برنامه رو باز برای حسابات ناچیز خود مصرف میکنند. بنده چندین بار گفتم یک وقت تا شوروی و تا اومدن رحمانوف به سر قدرت و حتی تا سالهای 95 همین خیلی تجربه بود، از سابق شوروی ماندگی بود در مقامات های ناحیه و شهر و ولایت از طرف رئیس، معاونان و دیگر مسئولان حاکمیت روزهای قبول بود، مثال دوشنبه فلانی، سه شنبه فلانی، یعنی روزهای قبول بودن که مردم میرفت همون رئیس شهر فرض کردیم در هفته شاید یک بار کدام روزهای قبول داشت و باز معاونانش داشتن یا همین خیلی دیگر ناحیه ها و کار افتادگان به پیششون می اومدن. رحمانوف آمد اعلان کرد که رئیسان اعلان کرد که هر شنبه مردم قبول میکنید. اون تجربه که از پیش بود، یعنی همون رئیسا دست راستر بودن، دست ناراستر شدن. همین خیلی دیگر نسبت نشستهای مطبوعاتی تو در دنیا همون خبری که گرم است، مثال نو به وقوع آمد، به وقوع پیوست و او ربط دارد فرض کردیم به وزیر معارف، در همون ساعت و زمان وزیر معارف پرسیده می شود، رسانه ها می آیند وزیر یا معاون یا سخنگو اقلا
هر لحظه فرق نیست. او 6 ماه من باید واقعه گرمی شده است، واقعه که خبرساز است. من باید 6 ماه انتظار شوم که این وزیر بیاید و رنگ پروکورور جنرالی بگوید که در رژیم کاری، یعنی در رجای کاری حاضر همین جا یک متصدی چی است و بعد در همین 6 ماه بعد اما متصدی را اشاره میکند که روزنامه‌نگار این آمار را بعد از فلانی بگیر. ما میدانیم که تمام آمارها در تاجیکستان به طور نامعلوم برای خود همان متصدی سر مخفی دارد و اگر همین نشست مطبوعاتی نباشد با پیش همون متصدی اگر روزنامه‌نگار بیاید البته که به سوالش پاسخ نمیگیرد. و همین گفته دیگر شما درباره وزیر معارف، من میخواستم در همین جا چیز رئیس معارف، دلیل رئیس معارف رو بیارم که گفت که در دیگر کشورها هم کرنوالو میشن. حاضر از کارمندان تکنیکی خواهش میکنم که یک نوار مقایسوی دو کرنوال رامونف و کرنوال گفتگی وزیر معارف رو پیشکش تماشا بینان کنید. این یک کرنوالی است که در برزیل است و در اینجا 12 لیگای رقاصان است. رنگ فوتبال 12 لیگای رقاصان است که هر یک لیگ سال 2.5 میلیون بودجه دارد و همه همینها با معاش بلندترین در این روز می آیند در اینجا یک سبقت میکنند. در اینجا چمپیون می شود، باز چمپیون در اینجا باز چیز بلند دارد، یعنی چی میگن پریز به تاجیکی از خاطرم برآمد بلند دارد و مبلغ های اندکی نمیگیرد. اینجا تاجیکا را میبینیم که این کودکا و کلان سالا این در جلسه معلوم که همه اجباری آورده شدند و در این کودکا چقدر در آفتاب سوزان و در خنکی تمرین میکردند تا که طبع بالیده جنابشان را باز بالیده تر گردانند. و این مقایسه که وزیر محترم ما آورد اصلا با مقایسه که با اون چیزی که با اون دلیلی که این آورد اصلا جا ندارد. در تمام دنیا همین کرنوال ها یک حتی با بودجه دولت، با بودجه همان شهرهایی که همین کرنوال ها اونجا میگذارند، در بودجه همین برای بودجه این شهر و این منطقه ها هم درآمد کلان می آید و این برای همه بینید چیز برای پوشش هایشان چقدر این رکلام فیرما ها است. تمام فیرما هایی که همین پوشش ها رو آماده کردن اونا باز در اینجا رکلامشون جای میدن. یعنی این یک طرح چیز است، طرح تاجری است و از این مردم ها درآمد میگیرند و با همه اشتراکداران معاش میدهند. ولی در ما فرض کردیم خب این وزیر معارف از این طلب زیاد نیست، لیکن میآید امبودسمن تاجیک میآید و با سوال حقوقی پیش از این خود وزیر معارف با سوالهای حقوقی رجب میرزا سخنگویش سوالهای جوابهای پاسخهای پادرهوای که به حقوق به یگان منطق ربط ندارند میگن که خب در این کشور رایگان میخونید فورد نفورد شرکت میکنید. یا امبودسمن میگه که در اینجا حقوق دانشجویان پامال نشده است چون که اونا در وقت تعطیل جلب شده.
و اونها از امتیازات برخوردارن و این تعطیل برای اونها جبران می شود. از حساب چه جبران می شود؟ از حساب ساعتهای درسی، روزهای درسی که دیگرها به درس می آیند و اینها از درس جواب داده می شوند و باز عقیب از دانش می مانند. چگونه امتیاز به اونها پیش می؟ یعنی در وقت تعطیل یعنی حقوقشان پایمال نشد. اونا که تعطیل میکنن، اونا که در تعطیل شاید رنگ خب به مانند فرزندان رحمان و خویش تبارش امکان نداشته باشند دبی و دیگر جاهای جزیره های ویرجینیا روند و دیگر جا روند استراحت کنند، لیکن شاید به رامیت روند، شاید به چشمه های بدخشان روند، شاید به دیگر جا که میگن که بعضی برادرها میگن که توریسم داخلی رو رونق دادن در کار. اگر شما 20 روز 30 روز تمام تعطیل تابستان دانشجو رو بند کنید، او توریست داخلی کی می شود؟ خب و این برداشتم مثال طلب من از اونایی که باید پاسخ حقوقی بتین. ببینید مثال آذر که گفتیم انحصار شدنی از طرف خاور چیز خبری، فضای خبری، و ما در طول 6 ماه چنین سوال ها رو شاهد نمی شویم. چنین سوال ها من از کارمندان تکنیکی خواهش میکنم اگر صدا باشد، به صدا نه، اگر صدا باشد سوال مخبر رادیوی آزادی. من چند سوال داشتم، 3 سوال به شما و 1 سوال به وکالت‌دارای و حقوق کودک. محترم رئیس، سوال یکم این بود که ماه اپریل سال روان وکالت‌دار عاید به حقوق انسان در نامه به نزدیکان افراد زندانی شده از حزب ممنوع نهضت اسلام گفت که آنها حق دریافت کمک از فرزندانشان را در خارجه ندارند. این مسئله نگرانی‌های را به میان آورد که اگر این خانواده‌ها از فرزندانشان در خارجه کمک نگیرند پس چگونه روز می‌گذرانند. سوال دوم هم این بود که برخی سازمان‌های حامی حقوق گفتند که سال گذشته وضع حقوق انسان در تاجیکستان بدتر شد و حکومت با بهانه پاندمی محدودیت‌ها را بیشتر کرد. واکنش شما همچون وکالت‌دار به این خبر، به این گزارش‌ها چی است؟ سوال سوم، ما می‌دانیم که همساله وکالت‌دار، نمایندگان وکالت‌دار به حقوق انسان از زندان‌های کشور دیدن می‌کنند. سال گذشته از چند زندان دیدن کردن و زندانی‌ها از چی شکایت داشتن؟ و یک سوال دیگه دائم هر نشست پرسیده میشه از زندانی از غفور میرزویف چند مرتبه خواهش کرد که با نمایندگان شما بخورد، چی شد همین چیز؟ و یک سوال به وکالت‌دار به حقوق کودک داشتم که از آوردن 84 کودک تاجیک از عراق 2 سال زیاد می شود، ولی تا حال این کودکان به نزدیکانشان دادن نشدند. لطفاً میگفتید که این کودکان حالا در کجاند و چرا تا به حال به نزدیکانشان دادن نمی شوند؟ خب امید دارم که آواز مخبر رادیو آزادی شنیده میشد. در این نشست‌های خبری ما دیدیم که 2 رسانه خبری، رادیو آزادی و از پلوس، فقط سوال میدادند، یعنی سوال‌هایی که با آمادگی و سوال‌های داغ روز را میدادند و دیگر یگان رسانه خبری سوال همین خیلی یعنی برای سوال ناقلای رو نمیداد. و یک چیز دیگر را دقت کردم، در یک کشوری که همین خیلی پیشوی نوتکرار دارد و تمام پیشروی ها نائل شده است، نمیتوانند در 6 ماه همون تالار نشست مطبوعاتی را چنان مجهز کنند که آواز مخبران، ژورنالیست‌ها شنیده شود. روزنامه‌نگاران، تالاری که در آن روزنامه‌نگاران ششتن چهره آنها رو دیده توانیم، یعنی یک چند کامera باشد
و همون روزنامه‌نگار با چهرهش و بینیم صدایش رو خوشروی شنویم. متاسفانه در اکثریت نشست‌ها ما سوال‌ها رو نمی‌شنیدیم. اگر از پاسخ‌های وزیران نمی‌فهمیدیم که چه سوال بوده است، اصلا نمی‌فهمیدیم که سوال کی داد و چه رقم سوال داد. و این خیلی چه است؟ یعنی به چشم خوک پوشی، یعنی در 6 ماه همون چیز خود گذراندن. چی میگن در توجیکی؟ یک مقاله است. خیلی در همین نشست امبودسمن، خب همین سوالی که با امبودسمن داده شد خیلی سوال داغ روز است. امروز بسیار پناهندگان، بسیار مهاجران مهنتی که در روی خطهای سیاه این مقامات هستند به خانواده های خود یاردم کرده نمیتوانند. به خاطر یاری به خانواده ها امروز 2 نفر در زندانند، بابای دانه را که در خاطر داریم. و این سوال بود که باز به این سوال هم امبودسمن که گویا حقوق شناس است باز پاسخ داد که از حقوق خیلی دور بود. مرحمت گوش کنیم پاسخش را. سلامت باشید. وابسته به سوال اول شما، در حقیقت گروه زنان با ما با مقامات وکالتدار با انسان مراجعت کرد. ما اون چیزی که طلبات دایره قانونگذاری بود ما جواب دادیم، یعنی که نسبت این نفری که البته باید صادر بکنه جنایتی تروریستی اکستریمیستی یا که تروریست است، البته ما در نظر داشتیم که نسبت این خیلی باید در محبسخانه است و در مؤسسه اصلاحی است، نمیتواند نفر دیگر مبلغ روان کند که باید جنایتی صادر کرده است که تمام. برای همین با این نگاه نکرده ما مراجعت دست جمعانه اون رو البته قبول کردیم. قسمت دوم مراجعت این بود که همون زنها در یگان جا فعالیت نمی بودن، کار نمی کردن. از ما خواهش کردن که با ما مساعدت کنید که ما قلم کار کرده توانیم و مبلغ معین به فرزندان خودمون تیم. در اینجا البته ما مساعدت کردیم با مقامات وکالتدار و با سوای مذکور پروکراتورای گنرالی مراجعت کردیم. پروکراتورای گنرالی تو اندازه‌ای که ما میدونیم چوراندیشی کرده، البته با قسمتی به کار قبول کردن و مقامات وکالتدار وزارت مهنت جهتی مساعدت کردن. مکتوب رقم کرد این روی حل خود این قسمتش میومد، لیکن قسمت اولش هم چیزی که گفتم در دوره قانونگذاری شخصی که به واسطه البته جنایت صادر کرده است بعد از جانب از دولت دیگر به واسطه مبلغ روان کردن با مؤسسه اصلاحی این چیز من است. خب ببینید مردک میگه که مثال در کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آمده است برای همون یک جنایت 2 بار جزا داده نمی شود. لیکن در این مردک تصدیق کرده نیست که همین آدمایی که با اتهام اکستریمیستی تروریستی عضویت در تشکیلات اکستریمیستی تروریستی زندانی شده‌اند، بجز از زندانی شدن، بجز از جزای که قانون پیش بینی کرده است، جزای دیگر را ما پیش بینی کرده ایم. یعنی من امبودسمن با اینها حق میدیم که اینها حق خوردن ندارند، یعنی با اینها حق یاردم کردن خشتبار ندارند. یعنی اون نفری که با این جزا دیده یگان یاری رساند او می شود که همچون یک شریک جنایت. و در اینجا دقت کنید باز پاسخ برد به یک جایی که چنین سوال نبود. در آنجا سوال بود که با ما خویشاوندانی که در آزادی هستیم فرزندان ما نمیتوانند پول رایی کنند چون که شما ما را این را همچون شریکی در تروریسم میدانید. اونا نگفتن که به زندان که رایی کردن به تروریسم هم ممکن نیست. چخیل می شود از روسیه یک
مهاجر مهنتی راست به زندان تاجیکستان پول روان کند، این اصلا غیر امکان است. لیکن با واماندگان آن زندانیان سیاسی و عموما زندانیان در بیرون باید کسی یاردم کرده تواند از خویش تبر. مثال فرق نیست، من یک نه نزدیم مثال دلخواه آدم، مثال خود شما فرض کردیم یک صاحب کاری هستید که گله چیز همسری سیف الله زاده رو شنیدید که چخیل تنقیسی دارند و چخیل اولشون تنگ است و اونها نمیدانند چیکار کنند و شما یک صاحب کار موفق تاجیکی هستید که میخواهید یک خیر کنید برای همین مادر، یعنی برای همین خواهر دست سخا دراز کنید و میخواهید یک دو سوم به او روان کنید. شما автомат به طور автомاتی میشوید شریک تروریست، یعنی این مسئله حل خود را میجوید و امبودسمن حق نداشت چون این پاسخ پادر هوا دادن. خیلی که درباره پایمال نشدن حقوق دانشجویان گفت، باز در اینجا هم آمد و همون آدمایی که الکی جزای خود رو گرفتن، من حاضر درباره تهمت نمیگم، درباره پرونده های بافته شده نمیگم، بگذار امان آدم امان جنایت رو کرده باشد، بگذار حکم ابد گرفته باشد. آیا در علاوه بر همین حکم ابد نزدیکان او هم شریک جنایتش می شوند که به اونها نمی شود دیگر، اونها نمی توانند دیگر، بگذار پیمان ملی تاجیکستان تروریستی اعلان کرده، لیکن او فرزندانی که فرزندان این زندانی ها هستند اونها در یگان تشکیلات از اون نیستند. شما اول اثبات کنید که اونها اعضای پیمان هستند یا اعضای نهضت هستند یا اعضای دیگر گروه 24 اند. آدم که گپ زد مگر حاضرانه برادر ما ظفر صوفی با ما در صحبت است، مگر او شریک من تروریست شد و از پگاه باید او را هم تعقیب کنید که او با من هم صحبت شد. این خیلی منطق است. امبودسمن، من دعوا نسبت پروکورور ندارم، امبودسمن و وزارت عدلیه، وزیر عدلیه میگوید که سوال میتین چرا محمد علی عیط رو انتقال نمیدید؟ او میگوید که این از روی قانون است، یعنی به گفت ما следственный изолятор در آنجا بعد سود در مدت اپلیاسی دیگر باقی میماند، دعوای سودی باقی میماند و در 10 روز باید به زندان بوده باشه که برای همین نوع جنایت پیش بینی شده است. در следственный изолятор باید نباشد. همین را وزیر عدلیه میگوید که همین جایش همونجا است. وزیر عدلیه، اگر وزیر عدلیه سطح دانش حقوقیش همین قدر باشد، من گله از وزیر معارف چی کنم که شاید یک روزم معلمی نکرده باشد. خب کمی عصبی شدم، میخواستم شاید برادر ظفر شما علاوه داشته باشید و باز میگذاریم به خبرهای دیگر. این بسیار خبرهای جالب هستند اینجا. من صداتون ندارم. صدا ندارید؟ نه، صداتون خط وصل میشه. فهمیدید؟ آخرین جملتون نفهمیدم راستی. میگم شاید شما علاوه دارید با من گفته‌هایی که گفتیم و علاوه بر این باز یک این هفته خیلی بوی به خبر بود. بله. خب من البته اوچه که شما فرمودید با همش، یعنی نظری منم به هر حال در این مورد با هم خیلی نظری ما و شما مانند شبیه هست.
در هر صورت انتظار داشتن از وکالتدار حقوق بشر یا همون امبودسمن که اون کاری بکند با توجه به نظامی که در کشور حاکم هست یک کمی خوشباوری بیش نیست. فکر میکنم فقط خوشباوری است. زیرا ببینید اگر واقعا امبودسمن یا همون وکالتدار حقوق بشر اونطور که در جاهای دیگر هست انتخاب شده از جانب پارلمان میبودن وابسته حاکمیتی اجراییه نمیبود. یعنی اگر درست‌تر بگیم وابسته رئیس حکومت کشور امام رحمان نمیبود، بله میشد چیز کنه. در هر صورت در کشور ما و شما متاسفانه امروز هرچند بنام دموکراسی در اصل یک منارخی است. یعنی هر چیزی که امام رحمان گفت همون است. او وزیر عدلیه از کسی دیگر خودش مدیون نمیدوند یا امبودسمن بقای خودش در روی این منصب به خاطر دفاع از حقوق مردم نمیبیند، به خاطر خوش آمدن یعنی پسند آمدن به امام علی رحمانوف و اطرافیانش میدوند. مشکل ما سر این است. یعنی قانون ها شاید در نوشتار خیلی خوبن، قانون های ما شاید قانون بدی نیستن اکثریتش واقعا، اما متاسفانه اجراش بد است. چون مجری اصلی در اینجا اینه که برای مجری ها تعیین کننده یک نفر هست یا حداقل یک خانواده است. یعنی که حد اکثرش یک خانواده، در اصل یک نفر. یعنی امام رحمان تصمیم میگیرد که برای خانواده سیف الازده که شما مثال زدید آیا کمک رسد یا نه. یعنی او تصمیم گرفته که دیگه سیف الازده با تمام خانواده‌اش باید نابود شود. مثلا بگیریم یا نمیدونم محمد علی حیات نباید از هیچ جا هیچ کمکی بگیرد، با قبل خودشون کسلاتشون محکم کردن، اکسیژن برای اونا محکم کردن. یعنی اینطوری بدبختی سر این است، یک خودخواهی، یک بدبختی، یک دیکتاتوری یک نفر تمام کشور، تمام قانون کشور زیر سوال برده. مشکل ما سر این است و از اینجاست که در اذیتیم. نمیشد مثلا پیش روش گرفت. یعنی اون از امبودسمن میتونیم البته گلایه کنیم چون اون وظیفش است که بیاید از حقوق بشر، از رعایت حقوق بشر در کشور دفاع کند، نه اینکه از موقعی ارشاد که کدام یک دادستان یا نمیدونم کدام نهادهای دولتی تاجیکستان، بلکه بیشتر از موقعی رعایت شدن حقوق بشر در کشور در همه نهادهای کشوری. حالا چی مثلا وزارت عدلیه باشد، چه وزارت کشوری که داخله باشد، چه امنیت باشد، چه پروکراتور، چه دادگاه، فرقی نمیکنه. در همه این نهادها اون باید بیاد این رعایت کنه. اما عرض کردم چون طرف انتخاب شده یا که تعیین شده از جانب امام رحمان است، خب طبیعی است که هر چیزی که نهادهای امام رحمان یک با دستور امام رحمان هر نهادهایی که دیگه کاری کردن اون را جانبداری میکنن و ما و شما دیگه نباید واقعا که منظورم مردم ما نباید دیگه خوشباور باشن. یعنی که توقع داشته باشن که مثلا وزیر عدلیه تاجیکستان بر مبنای قانون اساسی کشور اگر اونجا صحبت در رابطه با نفرایی که از امام رحمان، از حکومت امام رحمان انتخاب کردن یا مخالفت داشتن با حکومت امام رحمان، از اونه حقشون بیاد دفاع کند. نه متاسفانه شاید حالا خیلی با این حکومت البته من مطمئنم که نمیشه تا زمانی که امام رحمان در سر قدرت است و این نظامی که اون ساخته وجود دارد نمیشه این کار انجام دادن و وزیر عدلیه هم نمیتونه این کارو بکند و امبودسمن. این حصار خبرم که فرموده در رابطه با خاور، بله متاسفانه یک شخصی انحصارگرا سر قدرت است و هر چیزی که در رابطه با تبلیغ اون، هر نهادی که میخواد در تبلیغ اون بکند دیگه کارها را انحصار میکنه. دسترسی به خبر و منابع خبر را برای رسانه ها این من کردن. وقتی خاور در انحصار قرار دارد، منابع خبری که گویم نهادهای دولتی از طریق خاور اگر خبر پخش کنند، این دسترسی به اطلاعات را برای دیگر رسانه ها من کردن، این نقض قانون است. قانون باید که قانون اجازه نمیده. اما خب در کشور است که در یک کشور یک حکومتی انحصارگراست و همه چیز انحصار کرده. متاسفانه مشکلات ما
روز از روز دارد کم زیاد میشه کم نمیشه. اون که فرمودید فقط از پیلوس و آزادی در نشست‌های مطبوعاتی وزارت‌ها فعالا، چون این بنده خداها رسانه‌های هستند که میخوان به منابع خبر دسترسشون و وظیفهشون را اونطوری که باید و شاید انجام بدن. یعنی واقعا میخوان وظیفهشون با مسئولیت انجام بدن. خبرنگارای مسئولیت شناس دارن و اون رسانه‌های دیگری که خبر نمیدن، خب اونا دنبال انجام رسالتی اجتماعی در وظیفه خودشون نمیبینن. در دایره حرفه خودشون دنبال این نیستن که رسالت اجتماعی انجام بدن و برای مردمشان خبرنگاری را خدمت برای مردمشان نمیدن. خدمت چی است؟ یعنی که اطلاع صحیح رساندن من خبرنگار از خدمت من به جامعه من است، صادقانه بدون هیچ گونه غرض و عرض شود که روی خاطر کردن فلانی که مثلا به اون خوش میاد یا نمی آید، اینا را کنار میگذارم، صاف اطلاع رسانی میکنم. خب این میشد خدمت من به جامعه هم. اما متاسفانه حالا این بچهای از پیلوس و آزادی جای خودشون، خیلی از برادرها و خواهرای ما که در خودشون خبرنگار میدونن از این وظیفه رو فراموش کردن. یعنی روزنامه نگاری را بیشتر تأمین منبع تأمین معیشت خودشون، روزگار خودشون قرار دادن. درسته از حرفه است، اون باید که یک معاش بیارد که آدم زندگیش تأمین بکنه، اما خب اون نونی که اون زندگی هم که تأمین میکنه اونم باید حلال بشه. یعنی واقعا آدم بیاد مسئولیت شناسانه به حرفه خودش برخورد بکنه، درست میشه. خب در کشور ما متاسفانه این چیز کم است. درست اون چیزی که شما فرمودید من جانب دارم. حالا یه حرفی که بود که الهاش کوتاه بعض دیگر چیز نگوشته های این وزیران و منصبداران رو میارم. خدمات ضد انحصاری گفته است نرخ برق را با نظر داشته وضع اجتماعی مردم بالا میبریم. بابا این و اگر با نظر داشته وضع اجتماعی مردم باشد، شما باید اون رو پایان برید. آخر این چخیل با نظر داشته وضع اجتماعی اما مردم تاجیکستان روید بدخشان پرسید چخیل و نرخ استفاده نیروی برق است. خب یک نفر دیگر امیربک تیمور سردار سرریاست کشاورزی ولایت ختلان در مورد بالا رفتن نرخ سبزی دو دلیل را آورد که دلیل که با یکدیگر در تناقضند. یعنی یکم دلیل آورد از این نمود که این کرونا ویروس نمیشد اینا چیکار میکردن، بحران کرونا ویروس شده است و بعد که اینها دهقانای ما نتوانستند سبزی با بیرون برآوردن و از حساب این ضرر دیدند، اما ضرر برای جبران کردن ضرر در داخل نرخ بالا برده. این منطقه این در کجا خوانده است؟ بعد باز در همون جا میگه که اصل خب بعد اصل شده است و بعد سبزی پیدا شده است و یکی در قرقیزستان و قزاقستان باز قیمت شده است، این باز همه رفت است اونجا، باز مونده این دی سبزی. و این خیلی عجیب و غریب صحبت های میکردند. بوتسمنی کودک میگوید، اینجا خنده آور نیست. 84 کودکی که از سوریه آوردن 2 سال می شود که هنوز زندانی هستند در تاجیکستان. یعنی 84 کودک زندانی هستند. 84 کودک به خشت بارشون بر نمیگردانند، چون که نمیدونم از کدام نگاه اونها اینا با یک نمود رنگ که چین بر نسبت مردم اویغور کرده است، اینا هم نسبت همین کودکا
همین شیوه رو پیش گرفتن. یعنی این کودک‌ها با تولد شدن در سوریه الکی مفکورهشون تروریستی شده است و اینا مطمئن هنوز نیستن که اونا از این مفکوره از کودک 3 ساله 2 ساله 5 ساله در 2 سال همین مفکوره بیرون شده است و 84 کودک و امبودسمن کودک میگوید که تو امبودسمنی به خاطر آن که پایمال حقوق محض از در طرف ساختارهای دولتی نشود. لیکن امبودسمن کودک شروعی برآمدش از مد و ثناخوانی رحمانوف است، از مد و ثناخوانی حکومت است و به سوالا پاسخ میدهد که حکومت این خیال میکند، پروکورور این نمیکند و آخر شما به خاطر امان از پروکورور ما را دفاع کردن امبودسمن نام دارید. اگر امان پروکورور و امان سود ما را حقوقای ما را پایمال نمی کردن ضرورت امبودسمن نبود. ضرورت امبودسمن به همین خاطر است. اون در دولت های بود که پرزیدنت ها واقعا انتخاب شده مردمی بودند ولی در ارگان های سود و پروکورور هنوز این از ایالات متحده آمریکا آمده است. بعد جنگ شهروندی هنوز نوعدالتی وجود بود و برای صد رای همین نوعدالتی شدن پرزیدنت وکالتدار حقوق انسان میکرد و این وکالتدار حقوق انسان وکالت اساسیش مبارزه بر ضد مقامات است. با فایده شهروند مبارزه بر ضد مقامات. این میآید میگوید که 84 کودک ما نمیدانیم، ما اینجا آمده ما نمیدانیم این 84 کودک را از زندان کی آزاد میکنند و این بسیار مرا مایوس کرد. من گفتم مایوس مردم نمیکنم امروز که باز مجبور شدم. خب خبرها زیاد شدن. بینید این نشست‌های مطبوعاتی من حاضر جنبست کنم، شاید شما از بعد من جنبست کنید. همین نشست مطبوعاتی بعد من به شما یک چند سوال دارم. همین نشست مطبوعاتی اخیر یک واقعیت رو افشا کرد که البته من و شما اون رو بینم از اون درک داشتیم. یعنی یک واقعیت رو افشا ساختند با در همین منصبداران بلندپایه‌ترین که سینه اشون رو سپر کردن در مقابل اعتراضات علیه مرشروفکه هایی که در همین شرایط گرمای تابستان و در همین شرایط خروج به مثل ویروس کرونا که صدها جان رو میبرد، در همین جا سینه سپر کردن پیش از این نشست‌های مطبوعاتی سخنگوی وزیر معارف، بعد امروز آمد وزیر معارف، امبودسمن آمدن خود را سینه شون را سپر کردن و حمایت کردند از زمین شرمندگی. یک واقعیت که من و شما اون رو میدونیم افشا شد که در پی همه امین مرشروفکه ها، همه امین شعار آویزه ها، همه امین صورت های رحمانوف در تمام کوچه ها، همه امین تعریف و توصیف رحمانوف و شعرخوانی و مدحیه سرایی در وصف رحمانوف در پی همه امین خود رحمانوف میستد. یعنی یگان منصب دیگر در حکومت نیست که بیاید و این امبودسمن مجبور کند روی راست بگوید که روی راست بر ضد چی میگن، بر ضد اون
خود وجودیت همین اینستیتوت، یعنی ماهیت وجودیت اینستیتوت برآمد کند. یا باید وزیر معارف بگوید که این ما طبق رزنریت که مردم جدا میکنیم اینا دیگر ساختارها یعنی تشبسکار همین کارن. پس اما این خلاصه به آن خلاصه میگویم که به اون خلاصه که اومدگیمو یعنی اثبات میکند، علاوةً ثابت میکند که در پی همه همین پیشواسازی ها از خودش خود رحمانوف است. یعنی رحمانوف تا راضی نشود مرشروف که از بین نمی رود. مرشروف که بودن مرشروف که برای واخوری رحمانوف در فلان نایه در زمستان ینور یا در فلان نایه در تابستان ایون بر خاطر واخوری رحمانوف، به خاطر واخوری میرزیایف، به خاطر یگان چیز دیگر در پی همه این خود رحمانوف استادگی و تا رحمانوف اجازت ندهد این از این شرمندگی خلاص نمیشویم. این بود خلاصه کوتاه از این نشست های مطبوعاتی که هفته گذشته سپری شدن. مرحمت شما. درست است. بله، به هر صورت سینه سپر کردنشان که شما فرمودید این وزیرا و اینا برای دفاع از مشرفکه، از شود که همون نقطه‌ای که بالاتر اشاره کردم علتش این نیست که اینا خیلی دلشان میخواد، شاید هم اصلا همین هم دلشان نخواد، باور کنید. شاید مثلا بگیریم همون امبودسمن یا این وزیری آموزش پرورش دلش نخواد، اما خب دیگه چون وابسته‌اند از یک مرکزی قبول قرار که برای بقاشان، یعنی اون همچون امبودسمن در سر وظیفه ماندنش و این همچون وزیر، خب طبیعی است که اینا سینه سپر میکنن و درست به هر بهانه، با حتی بهای شرمسار شدن خودشان میآیند از یک کار خطا پشتیبانی میکنن و توجیه هم میکنن که این وطنداری است و وطن دوستی است و جوانان به اختیار خودشان رفتند و یا مثلا اون فاجعه هایی که به سر 84 کودک آوردن، یعنی در فلان جا چون تولد شده هیچ کاری نکرده هنوز، یا مثلا پدر و مادرش فلان جا رفته، کودکی که اصلا هیچ نقش در این کار نداشته اون مثلا جنایتکار شده. یعنی فاجعه از این دیگه نهایت فاجعه است. در کشور ما از این فاجعه بالاتر با چی بشود که طفلی که بیگناه است، فرشته است، مثلا اونو میبیاد نظامی دیکتاتوری امام رحمان انگی تروریست بودن میزنه که جنایتکار نه، حالا تروریست هر چی کار ندارم، اکستریم تروریسم هر چی میگه، در هر صورت زندان میگه. از حالا هنوز هیچ کاری نکرده زندانش ده 84 کودک و شاید از این کودک‌ها خیلی زیاد هم باشن. این چیزی که رسانه‌ها نوشتند و ما و شما خبر داشتیم، شاید اصلا بیشتر از این هم باشد تعداد. بزرگترهای هم که اصلا هیچ گناهی نکردن تو زندانن به خاطر نمیدونم یک لایک یا نمیدونم به خاطر جای صحبت کردن، به خاطر اظهار نظر که جنایت نیست. دعوت اگر شد فرق میکنه، وقتی طرف اظهار نظر کرد این معنی نداره که جنایتکار باشد. و عموما در کشور ما متاسفانه رعایت حقوق بشر، تمام حقوق‌های اولیه و حقوق بنیادی انسان یا بشر اصلا نیست، رعایت نمیشد و همه گزارش‌ها و صحبت‌ها هم که میشود دروغند. باید بپذیریم اگر می‌خواهیم که جامعه رشد کند، اگر می‌خواهیم که ما پیشرفت بکنیم، اگر می‌خواهیم که زندگی خوب داشته باشیم، باید که بپذیریم نارسایی‌ها ما را، کمبودی‌هایی که در کشور است باید پذیرفته شد. وقتی پذیرفتن طبیعی است که دنبال اصلاحش میشن. اما الان این رحمانوف و اطرافیاش اونقدر به خود مطمئنن که البته این اعتمادی کاذب است، اعتماد دروغینی یک دیکتاتور است، از ترس است همه این چیز. اما با وجود این ترسش به جای رسته که دیگه خیلی یک حالت ظاهرا اعتماد
دارن به خودشون و هیچ چیزی رو قبول ندارن گویا. اما اینطوری نمیشه. یعنی شکست چنان شکست شدید میشه که من میترسم که فقط برای خانواده نیست، برای خیلی جامعه کشور این شکست اثرگذار است، چون صبر مردم خواه ناخواه یک روز به پایان میرسد. نمیشه که همیشه اینطوری باشد و با اینکه بیان ماهواره ها را ببندن با بهانه های مثلا زیبایی شهر و از این چیزا، از بالاهای خانه ها مثلا آنتن های موجگیرای ماهواره ها را جمع کنن، یا بیان مثلا رسانه ها را بندن، رسانه هایی که آزادن، یا خبرنگار را بگیرن مثلا اجازه ندن که کار بکنن، بیرون کنن از کشور هر کاره. این همش یک چاره های موقتی است، یعنی چیزی میشه تاکتیکی است، اما بنیادی باید باشد. کشور بر مبنای برنامه‌های بنیادی میتونه رشد بکند، نه بر مبنای برنامه‌های تاکتیکی. آمده مثلا حالا دو خبرنگار سرکوب کرده، ترسانده، زده، خب چی بشه عاقبتش؟ دائم که اینطور نمونه. یک خبر دیگه، بعد منابع خبر امروز اونقدر زیاد شده که هیچ امکان ندارد پیش بگیره، یعنی اصلا امکان ندارد که جلوش گرفته شود. هیچ کس نمیتونه این کارو کردن، نه تنها رحمانوف، هیچ کسی دیگه هم، هیچ کشوری دیگه هم نمیتونه. حالا که امکانات کشور ما برسون محدودتر است، با اون که امکانات بزرگتر ابرقدرت ها نمیتونن پیش راه این کارا بکنن. مثل همون منظورم از ابرقدرت ها اون قدرت هایی که امام رحمان با اونا حکومت امام رحمان البته همکاری دارد، مثل چین و روسیه و دیگرایی که مثلا میخوان در جلوی آزادی بیان و حقوق بشر صدای ایجاد بکنن، اونو نتونستن، چه برسد که این رحمانوف. با توجه به این، به هر صورت ببینید یک نکته جالبه که از اول برنامه شما اشاره کردید، این نشست‌های مطبوعاتی. خب تشنگی مردم به نشست‌های مطبوعاتی به اون خاطر است که منابع خبری در انحصاری همونطوری که فهمیدن خاور است و مردم دسترسی ندارن، یعنی که رسانه‌ها به حساب کمتر دسترسی دارن به منابع اطلاع و خبر کمتر میاد. وقتی که نشست‌های خبری میشد، طبیعی است که سوالای زیاد که جمع شدن در این مدت داده میشود، اما اون زمانه پیشتر مثلا تا سال 2014-15 در نشست‌های مطبوعاتی تمام کشور یکی دو نفر بیشتر، حالا معذرت میخوام، مسخره بیشتر نبود، یک دو نفر مسخره باز بودن که همه میدونستن و با نشست‌های مطبوعاتشون بیشتر سوالی هم واقعا اینطوری میشد که برای خنده بود سوال، یعنی هیچ چیز هم انتظار نداشتن که از جواب طرف مثلا آقای رئیس فلان جا، نمیدونم وزیر فلان جا یا رهبر فلان کارخانه، از اون فقط یک موضوعای برای خنده به حساب، برای تفریح دنبال چیز میرفتن رسانه ها. اما امروز متاسفانه من میبینم که در خیلی از نهادهای کشور پاسخ‌ها طوری هست که اصلا فکر میکنی که این نمیدونم از کجا اومده، یعنی از کجا پیدا کرده رحمانوف. حالا چی در سطح ولایت ها باشد، چی در سطح وزارت ها، خبرها واقعا مسخره ام. یعنی که جواب ها، منظورم خبرها نه، خبرایی که از این نشست های خبری اونا پخش میشد، اون جوابایی که اونا میگن به سوال ها یعنی اصلا صلاحیت نداشتنشون جای خودش، فکر میکنم از کوچه این کار نگذشتن، یا چون عرض کردم با قیمت شرمنده‌شدن خودشون، با قیمت شرمسار شدن خودشون آمدن این کار کردن. اما من در یکی از شرح‌های فیسبوکی نوشتم، واقعا شاید یکم تند به احترام شاید باشد، اما هنوزم روی این حرفم هستم. حتی حاضرم که بگم به دادگاه مراجعه کنم، در دادگاه برای این حرفم جواب بگم. من حتی حاضرم هر حکم دادگاه، مثلا دادگاه البته در یک جای آزاد، نه دادگاهی که مثل دادگاه کشور خودم باشد، حاضرم که جواب بگم برای این حرفم. بی صلاحیتی وزیران آموزش پرورش کشور متاسفانه تا چند سال آخر از زمان این عبدالجبار رحمانوف شروع کرده و بعد 3-4 وزیری که آمده خیلی فاجعه ها رو به بار میبرد. ببینید بنیاد یک کشور، فردای یک کشور بر پایه آموزش پرورش اون کشور است. آموزش پرورش کشور ما متاسفانه به دست اینجوری مسخره ها را زده. اینا میبینن مثلا حرفای میزنن که اصلا هیچ گویا که از کوچه آموزش پرورش نگذشتن. ایده‌هاشون البته خیلی بزرگ است، نمیدونم اکادمیسیان و چیزی هستن که خب اون جای خودشون بحث اکادمیسیان بودنشون،
اما حداقل صلاحیت اجرای وظیفه خودشون ندارن، به خاطر اینکه از رحمان فردا در جلسه حرف بد نشنن، فوش نتیاد رحمان طرفشون دشنام نکند و سرشون میبینی حرفای میزنن که اصلا خود بنیاد آموزش پرورش زیر سوال میبرد، مسخره جلوه میتید. حالا اون امبودسمنش جای خودش، وزیر دادگستریش یا که عدلیش جای خودش. خب حداقل آموزش پرورش که باید برای فردا که مسئولیت داشته باشیم. حالا اگر مثلا از وزیری آقای فلانه که رحمان به خاطر گفتن حرف حق گرفت که دنیا که به آخر نرسته است، شاید یکی اصلا تغییر بشود، کاملا نظام تغییر بکند با این. یعنی منظورم مناسبت دیدگاهی اما مرکز قبول قرار یا خانواده امام رحمان اگر خیلی آشکارتر بگیم نسبت آموزش پرورش که تغییر بکند، شاید برای فردای ملت داره میسازیم. نمیدونم چطوری اون ادعا دارد که این وطن دوستی است. خاص برای وطن چی وطن دوستی است؟ پیش رحمان آمدن در این آفتاب گرم نشستن، مریض شدن کودکا و از درس ماندنشان و این چیزا، مگر همه وطن دوستی؟ چجوری وطن دوستی داره؟ شاید در کشور ارزش ها معیارها تغییر کرده و ما خبر نداریم. اینطوری هم شاید باشه. هرچند که ما خیلی زیاد نشده، همین یک نیم دو سال است که در کشور لیسانسی پیش که اونجا بودیم میدونستیم که مثلا چیز است، چه خبر است. حالا هم که مثلا از رسانه ها میخونیم. در هر صورت اینطوری وضعیت، یعنی که مشکلات یک سویه نیست، از چند بود است و همین خاطر هم در خبرها از چند بود خواسته نخواسته، چون در اول صحبت شما گفتید که نمیخوام از مشکلات و از چیز بگویم، اما متاسفانه رفت به همون سمت، از چیز بحثی سبزی باشد چه بحثی دیگرش که واقعا بحثی مسخره است در یک کشور، چون گران شدن نرخ سبزی فقط در تاجیکستان نیست، در کشورهای همسایه ما است، در هر که در همه جهان گران شده سبزی. نمیدونم علت اصلیش شاید اقتصاددان ها بهتر میدونن، اما در هر صورت در تمام دنیا یک نرخش بالا رفته. شاید کم شده امسال، مثلا آفت اومده هر چی علتش بوده، نه نباید به خاطر اینکه توجه بکنی حرفای مسخره بزنی که فقط آقای علیمو من اینجا ببینم در رابطه با اون یا دیگر از خبرنگارات جای دیگه صحبت کنن و مسخره بکنن که آخه تو چه حرفی بهت گفتی، از این طرف یه حرف میزنی همزمان با حرف دیگری خودت انکار میکنی. منظور بی‌صلاحیتی او رهبرها است که اینطوری میشه. قبلا فقط به صبور بود که میامد حرفای جالب میزد، همه میخندیدن. خب چند سال است که با توجه به اینکه از خانواده از بستگان امام رحمان بوده و چیز، حالا چند سال است که دیگه نمیاد، فقط جانشینش میاد. اونم بعضا میبینه که خیلی حرفای هرچند که متخصص خوب است حرفای مسخره میزنن، متاسفانه برای توجیه کردن نمیدونم چی زورش آمده اون بنده خدا را. اینطوری است. از یک نظر واقعا کار خنده‌آور، از نظر دیگه باید بگیریم فاجعه است. یعنی که کشور دوران در حالت فاجعه، ملت تاجیک توانایی این دارد، شایسته اون است که حکومت بهتر از این و یک حکومتی که واقعا تامین کننده شرایط برای رشد ملت باشد. نمیگم که بیاد کار بکنه، کار دیگه فقط امکانات بده که ملت رشد کنن، نگذارد خیلی به یک صبورا را که اونا بیان تصمیم بگیرن. اگر به یک صبورا تصمیم بگیرد و عطایف اما مجبور است که حرف به یک صبور را تایید بکند در صحبتاش. هرچند که عرض کردم متخصص بدی نیست، تا جایی که من خبر دارم متخصص بدی میدوند که رشد ساحه در کجاست، چی کار باید بکنه میدوند، اما متاسفانه وابسته است از تصمیمی که به یک صبور گفته که حرفا رو میگی، نمیتونه بیشتر از اون بود. و کشور در این حالت است. مثل این ده ها نفری هستند که رشد کشور دارن، رشد مردم دارن پیش راش میگیرن و باید کار بشه، باید تصمیم گرفته شد که دیگر بیشتر از این مردم در اذیت نباشن. و خبرها هم همینطوری هستن، اون از هر چی کشور است در روی رسانه ها هست. خب محترم تماشابینان، در اینجا من میخواهم که با شما یادآور شوم که ما در پخش مستقیمیم در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان و همزمان در ماهواره پیام تیوی که در ابتدای برنامه رکلامش رفته بود و کسانی که
او رکلام رو ندیدن باز برگردید به اونجا همون رکلام رو بینید و در تاجیکستان می توانید ما رو در 24 ساعت از طریق ماورا تماشا کنید و از این حساب خب اون گیگابایت های اینترنت شما کمی صرفه می شوند و دیگر کارها و شما ما رو در همان به واسطه در تلویزیون خودتان دیدن می توانید. خب در یوتیوب باشد به خاطر پیش بالاتر رفتن همین نوارهای ما شما اینجا شرح حکم نویسید چون درباره بسیار مسئله ها یعنی همین نشست های مطبوعاتی که بودند یک گله گپای عجیب و غریب را از وزیران شنیدیم و شما هم می توانید نظرهای خود را درباره بعضی از این وزیران در اینجا بکارید و با همین را ما می توانیم همین نوار را بالاتر بریم و آبونه شوی را هم فراموش نکنید. در آخر می خواستم از محترم ظفر صوفی چند سوال کنم. یکم اون چیزی که خودم درباره اون چیزی که درباره همین حکومت داری در طول حیاتم دانستم از پیش گفتم حاضر همین سوال رو در سابق شما که روزنامه نگارید و روزنامه نگار خب شناخته تاجیک هستید و البته که در شاید پیش از رحمان در سر قدرت بودن هم روزنامه نگاری میکردید و در نشست‌های خبری شرکت میکردید. دسترسی رسانه ها به وزیران و وکیلان در سابق چخیل بودند و امروز چخیلند؟ خب من بالاتر عرض کردم دسترسی تا سال یه مدت سال 2008 به بعد تا سال 2009 تقریبا تا سال 2013 دسترسی رسانه ها به وزارت ها و به نهادهای دولتی بگویم به نهادهای دولتی همچون منبع اطلاع خوب بود، یعنی راحت میشد تا جای اطلاع گرفتن. یک اعتماد بین رسانه ها و حکومت هم فکر میکنم داشت، نهادهای حکومتی داشت شکل میگرفت. الان منظورم بیشتر رسانه های مستقل است، رسانه دولتی که دیگه اون هر کدامشون جای خودشون، رسانه حکومتی. حالا بدبختانه در چند سال آخر چون شاید در این مدت از سال 2010 به بعد تا سال 2013 تخمینا شاید رسانه ها بیشتر رسالت اجتماعیشون خیلی مسئولانه داشتن انجام میدادن، چون نهادهای دیگر متاسفانه نهادهای دیگری جامعه شهروندی یا اینستیتوهای جامعه شهروندی یک کمی در بعض جاها ضعف داشتن، اون رسانه ها گویا جبران میکردن، حداقل با رساندن خبرها و پخش مطلب های تحلیلی. این بود که دولت حکومت تاجیکستان ظاهرا احساس خطر کرد و حالا دسترسی میشد گفت که در حالت خیلی ضعیف قرار دارد و از طرف دیگه هم در کشور متاسفانه رسانه‌های مستقل حالا انگشت شمار موندن. اونا هم باید که برای بقاشون شاید از خیلی چیزا گذشت کنن، چون اگر هم مراجعت هم میکنن حالا بعضا میخونن در رسانه ها اینجا که مثلا خبراش پخش شد میگن که ما مراجعت ما تا هنوز مثلا در فلان مورد از فلان وزارت جواب نامده، پس معلوم میشد که نامه هایی که می نویسند جواب نگرفتند و به جواب مانده همچنان. با توجه به این دسترسی به وزارت ها مخصوصا به وزیرها یا اونایی که تصمیم میگیرن اصلا در کشور در حدی میشد گفت که خیلی پایین قرار دارد. از مجبوری ما در اینجا اومدیم و انا کم کم
آمدیم در همین سوای شما کم کم خبردار شده استودیم که این چی است و چه وزنینی دارد و یکی از وزنینی هایی که خودتونم پیش از همین مصلحت کردم که همین برنامه را برای مانم چخیل شما گفتید که بسیار فکر جالب لیکن کارشناس های دژور نبود در برنامه می شوند یعنی کارشناس پیدا نمیکنید. حاضر ما میدونیم که واقعا در همین چیز خبری فعالیت خبری همین با بچه هایی که ششت و خیز دارم اینو اکثریتشون حاضر در اطلاعات کار میکنن و خیلی سنگین است یافتن کارشناس حتی اونهایی که در دولت‌های آزاد به سر میبرند به خاطر پامال کردن آزادی ها گریخته در دولت‌های آزاد به سر میبرند آماده نیستند که در چنین رسانه هایی که آنها با حکومت رحمانوف مشکل دارند پیدا شوند یعنی نظرشون رو پرسیم یا این به این ربط ندارد یا شما از ابتدا شاید میدونید که همین مشکل بود یعنی این یک مشکلی تاجیکانه است یا چخیل است یعنی برای نظر گرفتن در مسئله جزئی ترین مسئله فرهنگی مسئله نمیدونم ورزشی کدام مسئله نباشد نظر یافتن خیلی مشکل است یعنی اون چیزی که شما از این خوب خبردار هستید چون تجربه بای دارید این خیلی است یعنی در سابق هم این خیلی بود یا بهتر بود؟ در هر صورت بله در سابق هم خیلی مثلا شاید فراوان نباشد مردمی ما یه وقت یک جای در یک بحثی نشستی همایشی من رسانه ها بود اونجا من یه صحبت کردم که ببینید وقتی مثلا یه خبرنگاری فلان رسانه در کشور همسایه ما افغانستان منظور من از همه ملت ها بوده که در ایران رسانه ها اگر برن نزد مردم و مردم برابر همون به میکروفون ازشون سوالات دادن راحت صحبت میکنن و نظرشون میگن حالا نظرش مثلا شاید خیلی هم کارشناسانه نباشه در همه مورد هم که اینطوری نیست که هر نظر هر نفر خیلی کارشناسانه است و حق نداره مهم این که گفتن این نظر وجود دارد اما در کشور ما متاسفانه این کمتر است شاید از اول تاثیر همون زمان شوروی برای کلان سالترها منظورم و بعد استقلالم متاسفانه ما خیلی از نظام شوروی که دور نرفتیم یعنی تاجیکستان مخصوصا خیلی از نظام شوروی که دور نرفت گویا سانسور را برهم دادیم در اصل سانسور وجود داشته میشه و این که به خاطر گفتن نظر یا به خاطر اظهار نظر زیر یعنی که پسند گذاشتن در زیر مطلب فلان یا آدم میخوان ببرن زندان کنن دیگه طبیعی است که یک فضای خفقان یا فضای ترس در کشور حکمران خواهد شد و آدم هم هر سال انسان است احساس خطر اگر کرد میگوید شو بهتر نیست که این کارو نکنم شاید اینطوری باشد و همین خاطرم البته من توجیه نمیکنم این چیزا این که مثلا نظر نگفتن من توجیه نمیکنم منظورم این که واقعیت های کشور ما اینطوری است که این رو نمیشه گفت که تاجیکانه نه من اینطوری نمیدونم تاجیک به هر حال ملت گردن شخ است تاجیک ملت سرکش است تاجیک ملت با غرور است نظرش میگوید در لحظه لازم همیشه گفته است و بعضا میشه که صبر میکرد و چنان نظر میگوید که دیگه برای خیلی ها مشکلات ایجاد میشد واقعا حکومت باید در نظر بگیرد تاجیک هیچ وقت ملت سرخم نبود است که مهر به لبش بزنند و بشینند اما عرض کردم فضا طوری هست که به خاطر نظر وقتی مجازات میشن مردم احتیاط میکنن من فکر میکنم اینطوری است علت اصلی این است که
به خاطر مجازات شدن ها دارن احتیاط میکنن، اما وقتی آخر میبینیم که همین هم دارد میشکنه. شما مثلا 1 سال آخر اگر در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا در نظر بگیرید، با مخصوصا بعد که اشتباهی اصلا خیلی نمیدونم کاودنانه که نهادهای امنیتی تاجیکستان انجام دادن، عزت امانه بازداشت کردن، با هر بهانه بردن تاجیکستان. بعد اون دیدید که چقدر مردم در شبکه‌های اجتماعی فعال شدن، چقدر آشکار نظرشون دارن میگوین. و این یک چیزی هست که آدم میبیند که نه، علت اینجا نیست، علت جای دیگه است. رعایت کردن مردم فقط به خاطر این است که ما حکومت بد داریم، مردم بد نداریم. ما حکومت بد داریم، نهادهای نظارتی و امنیتی بد داریم که روی مردم فشار میبرن. مردم دارن منتظر فرصتی هستن که دیگه اگر آمد اون فرصت میگوین نداشتن، دارن میگوین، حالا دیگه دارن به همون سمت میرن. حالا کارشناس ها در هر صورت همیشه در هر کشوری هم احتیاط کارن، ملاحظه کارن متاسفانه، و فکر میکنم اونا هم دارن برمیگردن. یعنی این مشکلاتی که حالا در رسانه ها شما امروز ها چیز دارید، وقتی با رسانه هم کار میکنید و باش روبرو هستید، من امیدوارم که دیر دوام نخواهد کرد. و البته شاید برای این گروه هایی که مخالفن، یعنی که با حکومت آشکار مخالفتشون کشته و حکومت هم مثلا آمده اونا را با حکم دادگاه نمیدونم اکستریمیستی و تروریستی و از این اعلام کردن، شاید با اونا همکاری کردن، یعنی در رسانه های اونا صحبت کردن، یک کمی ملاحظه هنوز همچنان ادامه خواهد داشت میکنم. اما این خالبه هم میشکنه، چون همیشه وقتی یک رسانه قوی شد، زور شد، میان به سمتش، مطمئن باشد، چون انسانیت همیشه اینطوری است. تا دیروز این هم مثالی اگر خیلی البته مثال ناجوری است، من خیلی از این بدم میاد که اینطوری شده و وجدین. تا دیروز حکومت امام رحمانov گروه طالبان را تروریست اعلام میکرد، امروز با آنها نشسته مذاکره میکنن. اینطوری است و تمام انسانیت متاسفانه که خوشبختانه اینجوری هست. من امیدوارم که رسانه قوی میشد و مردم هم به سمتش میآیند. خب تشکر زیاد. با همین روحیه خوشبینانه میخوام برنامه رو به خاتمه بریم و بگذار همین خیلی روحیه در آخر برنامه برای تماشابینان ما باشد و باوری، اعتماد به آینده نیک و آینده تاجیکستان آزاد مستحکمتر در نهاد همه ما شود. تشکر از شرکتتان، خیلی بهره بردیم و مطمئنم که تماشابینان هم بهره میبرند. سلامت باشید. امیدوارم که بیننده های عزیزم از ما راضی باشند و پاینده با تاجیکستان. سلامت باشید. زنده باشید. سلامت. салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи паём тв. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст که بیشتری شما از آن استفاده میکنید. نگاه کنید. هاتبورد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین مفجگیر شما میتوانید با محوره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک مفجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک مفجگیری هاتبورد میچسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم میکنیم. این هم محوره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم میکنیم.
اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات: ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فرکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5/6.